ମୋ यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे पार्ट 1 रे रुद्र सुदानीतिर केतेटा अंश पढ़ी देइथिले। जेमति कि शिव पार्वती स्थिर करथिले रुद्रगण मानकु परीक्षा करने को से समस्ते परीक्षा रे उत्तीर्ण हो जाते। जड़े ही केवल किए ना आमर अभिनव चैतन्य जे कि सी थे कौन सी जे से परीक्षा रे से उत्तीर्ण हो पार नथिले। जो थे कि से जो माया जाल बिछे अंगरू पार्वती अंगरू गोटे सुंदर नारी उत्पन्न करथिले। तांको देखिकी से मोहित हो जाते। से निजर जोग साधना को भूली जाते ना शिवों अभिशाप जोगे से राजा पद्माकर अनंग पद्माकर राज्य रे जन्मग्रहण तांको पुत्र भाव में जन्मग्रहण करते। ना ये कौन ना रुद्र सुदानिधि। चलता ए देखा तापर रुद्र सुदानिधि थे बड़ होती गुरु के गुरु बछा है राजा तांको गुरु बचिचंती जहाद्वारा कि से तांको गुरु तांको सब कथा सब प्रकार विद्या तांको शिखाइचंती। युद्ध विद्या पाखर आरंभ करी गीता भागवत सब प्रकार तांको शिक्षा देइचंती। तापर आमे देखिबा तापर तांको गुरु का नाम कौन थिला ना उदयन आचार्य। चलते पुणी तापर कौन है देखा। क्रमे कुमारंकर आद्य यौवन काल प्रवेश है। यौवन उदय से अधिक सुंदर तथा आकर्षणीय देखागले। राजा अनंग पद्माकर कुमारंकर ए अनुपम सौंदर्य देखि तांको विवाह देवार योजना करी मंत्री विवेक रत्नाकर को शुभ बेल देखि कन्या खोजा को निर्देश देते। है से यौवन प्राप्त होते कि रुद्र सुदानिधि से यौवन अपरूप सुंदर बहुत अति सुंदर देखा जाउथिले। जहाँ को देखिकी पिता कौन भाभी ना विवाह करदेवा मो पुत्र विवाह करदेवा भाविकी से कौन करते मंत्री के ना विवेक रत्नाकर है। विवेक रत्नाकर को से कौन करते कन्या खोजा को पठाई तापर कौन है चतुर मंत्री राजा आदेश रे बहु पूर्वर है राजा आदेश बिना प्रथम से आदेश राजा दे नथिले ता पूर्वर से कार्य समाप्त कर सारे माने पुत्र पुत्री देखा सॉरी कन्या देखा आरंभ कर देथिले। संगे 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 से कौन गले देखो संगे संगे से राजा निकट में चारि दिगरु फेरी चारि दूतों को हाजर कराइले है। से चारिटा दिग को 4 जन दूतों को पठे देथिले। राजा एक कथा कहवा मात्रे से चारि दूतों को आनी राजा पाखे उपस्थित कर देचंदी हाजर कर देचंदी। कौन है प्रथमे पूर्व दिगर दूत है दूत के पूर्व दिगर दूत मन रखिबा कौन सर्वजान है। सर्वजान से पूर्व दिग को जो दूत जाइथिला ना हूँ सर्वजान। सर्वजान कुमार उद्देश्य रे कन्या निरूपण पाई जो राज्य बुली तार वार्ता दे कुमार समान रे कन्या केउठारे पाइले नाही बोली विनम्रतार सह जणाइछे है। प्रथम पूर्व दिग को जो दूत जाइथिला तांका ना हूँ सर्वजान। सी कौन कले ना जो से दिगरे जाकि सबुआडे देखिचंती आ किंतु कुमारंको जे योग्य हम जो कन्या सेमितिका कन्या से पाई नाहंती बोली कि एठारे राजा से प्रकाश करछन है। पुणी कौन ला उत्तर दिगर दूत गुण निधन है। गुण निधान हूँ मन रखिए उत्तर दिग को जाइथिला मध्य रुद्र सुदानिधि समानर कन्या पाइला नहीं बोली आपणार असमर्थता प्रकाश कला है। से जो के उत्तर दिग को जो जाइथिला गुण निधान सी मध्य जनइला कि सी रुद्र सुदानिधि योग्य कन्याटे पाइला नहीं। दक्षिण दिगर दूत मध्य आपणार असफलता प्रकाश कला। पुणी दक्षिण दिग को जो दूत जाइथिला से मध्य मना करदेला कि मु मध्य सेमितिका कन्या पाइली नहीं। पुणी कौन है दक्षिण दिगर दूत हूँ किए
ନା ବୈଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁମାର ରୁଦ୍ରସୁଦାନିଧିର ସମାନ କନ୍ୟା ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣାର ଅସମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କୁମାର ରୁଦ୍ରସୁଦାନିଧି ସମକକ୍ଷ କନ୍ୟା ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲା, ପୂର୍ବ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସବୁ ଦିଗକୁ ସେ ଦୂତ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ରୁଦ୍ରସୁଦାନିଧିଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଭଳି କନ୍ୟାଟିଏ ସେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ଦିନ ପରେ ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କାମାନନ୍ଦ ନାମକ ଜନୈକ ଯୋଗୀ ପ୍ରବେଶ କଲା। ହେଲା, ବହୁ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଆସିଛି, ଯାହା ନାଁ କ'ଣ ନା କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ଆସିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ତାର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନା ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବେତାଳ ତଥା ଦକ୍ଷିଣୀ ଆଦି ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲା। ହେଲା, ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ନା ସେ ଯେଉଁ କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାମାନନ୍ଦ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା ତଥା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବଶ କରି ପରମ ଶ୍ରେୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ। ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପରମ ଶ୍ରେୟ ରୂପେ ମୋକ୍ଷଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହା କାହାର ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ କାମାନନ୍ଦ ନାମକ ଯେଉଁ ଜନୈକ ଯୋଗୀଟି ଆସିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବେତାଳ ଦକ୍ଷିଣୀ ମାନେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି, ନା ପରମ ଶ୍ରେୟ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା ଏ ବର ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ କେବଳ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଏହି ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଧନା ଅନ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାବେଳେ ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ ମୋକ୍ଷର ବିଷୟାନନ୍ଦ ଖୋଜି ବସିଲା ଓ ଦେବୀ ତାର ଏ ବୃତ୍ତି ଜାଣି ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ହେଲା, ଦେବୀ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଦେବୀ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେବି, ମୋକ୍ଷ ହେବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟାନନ୍ଦ ଦେଖାଗଲା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧତା ଦେଖାଗଲା। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇପାଇଁ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ନା ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲିକି ମଣିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାମାନନ୍ଦ ବିଚାରରେ ଯାହା ପରମ ସୁଖ ତାହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ହେଲା, କାମାନନ୍ଦ ଯାହା ବିଚାର କରିଛି, ଯାହା ତା ପାଇଁ ସୁଖ କ'ଣ, ପରମ ଶ୍ରେୟକୁ ହିଁ ସେ ପରେ ପରମ ସୁଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା କାମାନନ୍ଦ ଯେ ଯୋଗୀ, ସେ ନିଜକୁ ଯେଉଁଟା ଖୁସି ଦେବ, ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଭାବିଲା, ପରମ ସୁଖ, ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପୁଣି କହିଛି, ଏହି ପରମ ସୁଖ କେବଳ କ'ଣ ଐହିକ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖରେ ହିଁ କାମାନନ୍ଦର ବିଚାରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖ ଯେଉଁଥିରୁ ମିଳିବ, ସେ କେବଳ ସେଇଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପରମ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ, ନା ଐହିକ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖରେ। ହେଲା, ଦୈହିକ ସୁଖଟା ଯେଉଁଟା, ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନିଜର ଖୁସି ବା ନିଜର ସୁଖ ବୋଲିକି ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ସେଇଆକୁ ହିଁ ବର ଆକାରରେ ମାଗିଲେ। କ'ଣ
ऐहिक संभोग सुखरे ही कामानंदर विचार रे सीमित रही है से जो तांको परम सुख जो थुरु मिलिबो से केवल से को प्रार्थना कले परम सुख तांको केमिति मिलिबो ना ऐहिक संभोग सुखरे है दैहिक सुखटा जोटा सेटा को ही निजर खुशी बा निजर सुख बोलिकी विचार कले एवं सेया को ही बर आकार मागिले पुणी कहछि भुवनेश्वरी कामानंदर यही मनस्थिति जानीपारी ताकू योग साधनार शिक्षा दान कले है कामानंदकर यही सबू मनस्थिति मन भावना सब कौन चली सब जानीपारे पुणी कौन कले ना योग साधनार शिक्षा देछन तमे केमिति योग साधना करि कामानंद यही योग साधना माध्यम रे आपणार देह को कंदर्प भली करि पारिला मात्र एते सिद्धिर से अधिकारी हेले मध्य वसुदेव भक्ति ता हृदय रे उद्रिक्त हैला नाही ना कौन कहले कामानंद एते योग साधन करिबा परे मध्य एते सिद्धि अर्जन करिबा परे मध्य से कौन ता हृदय रे वसुदेव भक्ति जमा भी उद्रिक्त हैला नाही हैला तापरे कौन कहछन्ते यही कामानंद सखाभूत चूड़ामणि अनिल खच्चर अत्यंत शक्तिशाली और साधक भावे तार प्रशस्ति ग्रंथकार अत्यंत मनोज्ञ भावे करछन्ति तापर कौन है देख महाभूत परमेश्वरंगर ही अनिल खच्चर जड़े गण है से दिव्यभूत एवं गणनाथ समर्पर्यायर है से कहले कौन ना देख यही कामानंद सखाभूत चूड़ामणि अनिल खच्चर अत्यंत शक्तिशाली है जो कामानंद से कौन है सखाभूत चूड़ामणि अनिल खच्चर अत्यंत शक्तिशाली से अत्यंत शक्तिशाली साधक भाव तार प्रशस्ति ग्रंथकार अत्यंत मनोभाव कर ग्रंथ जी रचना कर किए नारायणानंद अवधूत स्वामी से कौन कर जो कामानंद को से बहुत शक्तिशाली साधक भाव एठारे उपस्थित कर महाभूत परमेश्वरंकर यही अनल खच्चर जड़े गण है ये जो अनल खच्चर होती कौन जड़े गण से दिव्यभूत एवं गणनाथंकर समपर्यायर है से होती कौन ना दिव्यभूत एवं गणनाथंकर समपर्याय यही अनिल खच्चर कामानंदंकर भूत प्रेत तथा पिशाच गणक सेनापति है जो अनल खच्चर जे से कौन कर कामानंदंकर भूत प्रेत तथा पिशाच गणकर सेनापति बुझिपारे तो कौन कहते ना से कहते जो कामानंद से कौन तांको पाखरे किए अच्छे ना अनिल खच्चर अच्छा कामानंद सखा भूत किए ना चूड़ामणि अनिल खच्चर कामानंदकर सखा होती किए ना चूड़ामणि अनिल खच्चर जे कि अत्यंत शक्तिशाली और साधक है से अत्यंत शक्तिशाली और साधक से कौन ना जो जतक से कामानंद पाखे जतक भूत प्रेत पिशाच सब रोचंट से मानकर सी होती कौन ना सेनापति है से सेनापति पार्वती यही अनिल खच्चर को भूत चूड़ामणि उपाधि मध्य दान करथिले है पार्वती कौन करथिले ना जो अनिल खच्चर को ना से कौन करछन्ते ना भूत चूड़ामणि भूत मानक चूड़ामणि बोलिकी से तांको उपाधि देथिले पार्वती तापर मैंने देखो एकदा कामानंद निज प्रिय सेनापति भूत चूड़ामणि अनिल खच्चर को साधना भ्रष्ट सिद्ध अभिनव चैतन्य संपर्क में पचारि है जो एकदा कामानंद गोटे दिन कौन है कामानंद निजर प्रिय सेनापति प्रिय सेनापति चूड़ामणि के अनिल खच्चर को कौन पचारती साधना जे भ्रष्ट हो साधनार भ्रष्ट हो किए अभिनव चैतन्य तांको संपर्क से पचारि से कौन कहते ना अनंग राजा अनंग पद्माकर राजधानी को देखाई यह अभिनव चैतन्यकर परवर्ती जन्म ज्ञान सुधानिधिर राज्य की नुहे बोली पचारि है से जो के कामानंद जो कि
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୂତ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କଥା। ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକରଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଦେଖାଇକି ହେଲା କିଏ ନା କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସୁଧାନିଧିର ରାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ସୁଧାନିଧିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କି ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଅନିଳ ଖଚରର ସମର୍ଥନରେ କାମାନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟା କେଉଁ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା ଅନିଳ ଖଚର ସମର୍ଥନରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ହଉ ଆଉ କ'ଣ ପଚାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କାମାନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ପୁରା ପଚାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀକରଣୀ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି ଆସିଗଲେ କ'ଣ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କର ଯେ ସେ କ'ଣ ହେବେ ଏ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟା କେଉଁ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ସେଇ ଭୂତ ଚୂଡ଼ାମଣିକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେହି କନ୍ୟାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରି ଆଣି ଆପଣାର କାମ ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଉଦ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନିଳ ଖଚର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବଡ଼ କ'ଣ କେତେ ପିଶାଚ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହେଲା ଖରାପ ଲୋକ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେହି କନ୍ୟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀକରଣୀ କନ୍ୟାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରିକି ଆଣିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନିଜର କାମ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନିଳ ଖଚରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନିଳ ଖଚର ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛି ଯେ ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ଚିର ନବଯୌବନା ସମ୍ପନ୍ନା ହୋଇ ମାନସରୋବର କୂଳରେ ତପାଚରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନିଳ ଖଚର ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀକରଣୀ କନ୍ୟା ଅଛି ସେ କ'ଣ ନା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ନବଯୌବନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନସରୋବର କୂଳରେ ତପାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପାର୍ବତୀ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯାଇ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ସମାନ ପତି ଲାଭ କରିବେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମାନସରୋବର କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ସେଇଆ କରିଥିଲେ ମାନସରୋବର କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପୁଣି ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବ ହେଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବ ଯାଇ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ସେ ଜନ୍ମ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କାହା ଘରେ ନା ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକରଙ୍କ ଘରେ। ଏଠି ସଞ୍ଜୀବନୀକରଣୀ ଦେଖ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ କେଉଁଠି ନା କ'ଣ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ହେଲା କନ୍ୟା ହୋଇକି ସେ ରହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ସମାନ ପତି ଲାଭ କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଈଶ୍ୱର ସମାନ ପତିଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ଏକଦା ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅମରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେହି ପଦ୍ମବନରେ ବିହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରମ ରୂପବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହି କନ୍ୟା ସହିତ ଆପଣାର ରୂପ ତୁଳନା କରି ଆପଣାର ବିଜୟ ଘେନି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଲା। ଏକଦା ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା ଦିନେ କହିଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅମରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ହେଲା ଅମରୀମାନଙ୍କ ଗଣରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପଦ୍ମବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିହାର କରିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଲିବା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପରମ ରୂପବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀକରଣୀ ଯିଏକି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାନସ କନ୍ୟା
ଏହି କନ୍ୟା ସହିତ ଆପଣର ରୂପ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ରୂପକୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣର ବିଜୟ ଘେନି ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ତୁଳନା କରିକି ନିଜେ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ରହିଲେ ହେଲା। ଗହଣରେ ଥିବା ଅମରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ନା ଏହି କନ୍ୟା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ପଚାରନ୍ତେ। ଚତୁରୀ ସଖୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମା ଝିଅର ଉପମାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରି ଅବଶ୍ୟ ମାତାର ତହୁଁ ଯୁବା ଝିଅ ଶୋଭା ପାଉ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାନସ କନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସହିତ ନିଜକୁ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ଅମରୀମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟି ଇଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ କନ୍ୟାଟି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ନା ମୁଁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ତୁମେ ହେଉଛ ମା ଝିଅ ସମାନ। ଯେମିତି ଯଦି ମା ଝିଅ ହେଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ମା ଠାରୁ ଝିଅ ତ ଯେତେ ହେଲେ ଅଧିକ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଯୁବା ଦେଖାଯିବ ହେଲା, ଶୋଭା ପାଇବ, ସେ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ, ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ ପୂତ ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ପୂରିଲା ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ ପୂରିଲା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, କାଳେ ନାରାୟଣ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏହି ଭୟରେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଝିଅ କରି ରଖିଲେ ହେଲା। କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମନ ଜମା ପୂରିଲାନି, ଯେତେ କହିଲେ ବି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କାଳେ ଆଙ୍କୁ ଏ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଇ ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଝିଅ କରିକି ରଖିଲେ ହେଲା। ସେ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଝିଅ କରିକି ରଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମେରୁ ପର୍ବତ ନିକଟରେ କାଞ୍ଚନ ସ୍ଥଳୀର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମଧୁବେଳା ଅରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିବା ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକ କଟକ ରାଜା ଥିଲେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ। ମନେ ରଖିବ, ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକ କଟକ ରାଜା ଥିଲେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ନା କୋକିଳାବତୀ ତାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ। ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକ, ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ କୋକିଳାବତୀ ହେଲା ଥିଲେ। ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଥିଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଲା, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜା ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ ହେଲା। ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ସକଳ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଯେହେତୁ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ଗଲା, ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଜଡ଼ବତ୍ ସବୁ କଥାରେ ଥିଲେ ବୀତସ୍ପୃହ ହେଲା। ମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ମନ ଦେଉନଥିଲେ, ଏତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ହେଲେ ସେ ସେଇ କର୍ମକୁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପୁଣି କହିଛି, ଏକଦା କୌଣସି ଏକାଦଶୀ ରାତ୍ରିରେ ମଥାରେ ମହାଦୀପ ରଖି ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୋଇ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ବେଳେ ନଗରକୁ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମହାଦୀପ ଜାଳିକି ମଥାରେ ମହାଦୀପ ରଖି ମଥା ଉପରେ ମହାଦୀପ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ବସି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଡଗର ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତେ ରାଜା ପରମ ସତ୍ତାରେ ଆପଣାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଅର୍ପିତ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ହେଲା। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡଗର ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେହେତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଡଗର ରାଜା କିଛି ଶୁଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେମାନେ ତାର ସଂଗ୍ରାମ କଲେ, ରାଜା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜାଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଶତ୍ରୁ ସେନାମାନେ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତେ ରାଣୀମାନେ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ହେଲା, ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନଗର ଭିତରକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଣୀମାନେ ସେଠୁ ତାକୁ ଆକୁଳ ହେଇକି ସବୁ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ସେନାମାନେ ନଗରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ବସିବା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣା କଲେ। ହେଲା, ଦେଖ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକ ଶୁଭୁନଥିଲା। କେବଳ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସେନାବାହିନୀ ଚକ୍ରର ତେଜରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ହେଲା, ସେ ଚକ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ପଠେଇଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। କହିଛି ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନାକୁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ କହିଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋକିଳାବତୀ ଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସିକା। ହେଲା, ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ କୋକିଳାବତୀ, ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସିଏ ଭଗବତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସିକା ଥିଲେ। ଏକଦା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ରାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋକିଳାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବର ଯାଚୁଛନ୍ତି, ବର ମାଗିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେଲା, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିକି ରାଣୀ କ'ଣ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ମାଗିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସି ହସି ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟାକୁ ରାଣୀକୁ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ ଯେ ସେ କନ୍ୟା ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ଏବଂ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ, ମା ତୁମରି ପରି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ମୋର ଦରକାର, ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ହସି ହସିକିରି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କରଣୀ ରାଣୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ କନ୍ୟା ହେଉଛି ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା। ହେଲା, କ'ଣ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସମା ଏହି କନ୍ୟାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ବିବାହ ନ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂବର କରି କନ୍ୟାର ମନ ଅନୁରୂପ ବରର ବିବାହ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଏହି କନ୍ୟାକୁ ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, ସ୍ୱୟଂବର କରିବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ କନ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋପନରେ କହିଥିଲେ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ଵେତ ସରୋବର କୂଳରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାକୁ ସପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ। ହେଲା,
ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କରଣୀ କନ୍ୟାକୁ କି ରାଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଶ୍ଵେତ ସରୋବର କୂଳରେ ହେଲା, ସରୋବର ମାନେ ପୋଖରୀ, ଶ୍ଵେତ ସରୋବର କୂଳରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାକୁ କ'ଣ ସପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଲା ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବ ଏବଂ ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ସେ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ପୁତ୍ର ହେବ, ସେଇ ପୁରୁଷ ହେବ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା ଏହା କହି କନ୍ୟାକୁ ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକ କଟକରେ କନ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଲଳିତ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାହା ପାଖରେ ନା କାହା ପାଖରେ ଚାଲେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲା, ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକ କଟକର ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକରେ କନ୍ୟାଟି କିଏ ଅବିଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିନ୍ତୁ କାମାନନ୍ଦ ନିକଟରେ ଭୂତ ଚୂଡ଼ାମଣି ଅନିଳ ଖଚର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ କାମାନନ୍ଦ କନ୍ୟାର ରୂପ ତଥା ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ତାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ଏକଥା ପୁଣି କିଏ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ନା କାମାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଭୂତ ଚୂଡ଼ାମଣିକୁ କ'ଣ ଅବିଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କଥା ପଚାରିଥିଲେ। ସିଏ ସବୁଠୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଏଇ କଥାଟି କହୁଥିଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି କାମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ରୂପ କଥା ଶୁଣିକି ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସେଆଡ଼େ କେବଳ କନ୍ୟାର ରୂପ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେ ପୁରା ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା, ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି କନ୍ୟାର ରୂପ ହିଁ ଦିଶିଗଲା। ତାଙ୍କେ ଏତେ ପାଗଳ ପରି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ। ନିଜର ଭୂତଗଣଙ୍କ ସହ କାମାନନ୍ଦ ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକ କଟକ ଅଭିମୁଖେ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କିଏ ନା କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ। କହିଛି ନା ଜଳନ୍ଧରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ମାୟାମୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ରଥରେ କାମାନନ୍ଦ ଆରୋହଣ କଲା ଏବଂ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ ପିଶାଚି ସେ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ହେଲା, କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜାଳନ୍ଧରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ସେଟା ବିଦ୍ୟା ସେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଳନ୍ଧରୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମାୟାମୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ମାୟାର ରଥ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ କରୁଛି କାମାନନ୍ଦ ନିଜେ ସେଠି ବସିଛି, ଆରୋହଣ କରୁଛି, ବସିଛି ଏବଂ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ ପିଶାଚି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚି ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ପିଶାଚି ମାନେ ସେଇ ରଥକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାର କହୁଛି ତା ସହିତ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସେ ଚାଲିଲେ କିଏ ନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ସେନାବାହିନୀ। ହେଲା, ସେ ସେନାବାହିନୀ ସବୁ ଚାଲିଲେ କିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଲେ ଭୂତଗଣ। ହେଲା, ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା କ'ଣ କଲା। ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ଭୂତଗଣ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଲେ କିଏ ଆମୋଘ ପ୍ରେତଗଣ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରେତମାନେ। ଭୂତ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ତାପରେ ତ ପ୍ରେତମାନେ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଲେ ପିଶାଚଗଣ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ପୁଣି ରହିଲେ କିଏ ନା ପିଶାଚଗଣ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ପୁଣି ରହିଲେ ବେତାଳଗଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଚଣ୍ଡଗଣ ଏବଂ ସବା ପଛରେ ରହିଲେ କ'ଣ 64 ଯୋଗ୍ନିଗଣ। ଦେଖ କେତେ ଜଣ ଯେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କାହାମାନଙ୍କୁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ବେତାଳ ଆଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଜ ବରଯାତ୍ରୀ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, କନ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ସବା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି କି 64 ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ 64 ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏକ
विशाल अश्वरे भूत सेनापति अनिल खचर से यात्रा कले। अनिल खचर को छाड़ी ना जेहेतु से अति प्रियर सेनापति ये सबू कथा ये सबू कौन जन किए अनिल खचर जन केमी छाड़ी पड़े सेठू सहित नहीं जाइए कौन कहते भूतर सेनापति से अनिल खचर से कौन ना विशाल अश्वरे बड़ घोड़े से बसिकी जाऊँ पृथ्वी तिलक कटकरू कोसे दूर उत्तमा नदी तीरर आम्र बनरे कामानंद अवतरण कले है कौन कहते से यात्रा करने समय गोटे कटक को जावा समय गोटे पड़ी कौन कोसे रास्त 3 किलोमीटर दूर है पड़ी कौन ना उत्तमा नदी भाव गोटे तीर पड़ी नदी तीर से अच्छे आम्बर वन अच्छे आंब तोटा अच्छे से कामानंद कौन कर अवतरण कर रही विश्राम कर रतिप्रिया द्राक्षिणी माध्यम एक मायापुर निर्माण करी कामानंद समस्त को रखाई कंकाल मुखा नामक बेताल को अदृश्य तथा अलक्ष्य जाई पृथ्वी तिलक कटकर समस्त खबर एवं विशेषकर कन्यार प्रसंग बुझी आसी जणाइबा को पठाइला। देखंतु कौन है से रही से जो आम्र बनरे आम्र तोटार तापर कौन है रतिप्रिया कौन द्राक्षिणी रतिप्रिया द्राक्षिणी माध्यम से मायापुर निर्माण कर गोटे मायापुर से किसी ना से खाली आम्र बन अच्छी है सी कौन कर नदी कूल और आम्र बन से गोटे माया गोटे माया करी कौन कर पुर गोटे मायापुर निर्माण कर गोटे ग्राम गाँ भाया गोटे से निर्माण कर कामानंद समस्त को रखाई कंकाल मुखा नामक बेताल को अदृश्य तथा समस्त को से रखाइला से गाँव में समस्त को रखाइला तापर कंकाल मुखा जन ना हो कंकाल मुखा नामक बेताल से जन हूँ बेताल ताकू पठे कौटी ना पृथ्वी तिलक कटक को है पृथ्वी तिलक कटक पठे से कटकर सब खबर आउ से विशेषकर से क्या कथा ना से कन्या के हाँ विद्या मृत्यु संजीवनी से कन्यार खबर बुझा पठाइला है कंकाल मुखा उल्लुक विद्या माध्यम बिराड़ी वेश धरी कटक प्रवेश हो कन्यार दिव्य रूप दर्शन करी प्रथमे मूर्छित हो गला। देखंतु कौन है कंकाल मुखा को पठेला ना से कंकाल मुखा जाइए केमी उल्लुक विद्या सी गोटे विद्या प्रयोग कर उल्लुक विद्या माध्यम से बिराड़ी रूप हो बिले रूप हो से कौन कर कटक जाकि प्रवेश हो कटक जाइए सेठारे कौन कर जो कन्या से दिव्य रूप दर्शन कन्यार सुंदर दिव्य रूप को देखिकी से जो बिराड़ी रूप धारण कर जाइथिला किए कंकाल मुखा सी कौन है मूर्छित हो मूर्छित एते सुंदर रूप देखिकी सी सह्य करि मूर्छित हो परे चैतन्य लाभ करी कन्यार सकल तथ्य नगर मध्यरु संग्रह करी बड़ कष्टर नगर मध्यरु बाहर को आसिला है चैतन्य लाभ कर माने पुणी चेता को आसी चेता बुड़ी जाइतिला ना मूर्छित होता पुणी चेता को आसिकी से कन्या कौन है सकल तथ्य सबू तथ्य को से संग्रह करिछि पुणी जाइछि नगर मध्यरु बाहर को आसिला कोडी कामानंद पाखक जीव सब तथ्य दबा पई जीव ना नहीं तो कौन है कंकाल मुखा कामानंद पाखरे पहुँची समस्त कथा कहला है ये जो कंकाल मुखाटी कौन कला ना जो बिराड़ी बेशरे से जाइतला कोडी ना मृत्यु संजीवनी कन्यार खबर आने को सेतबेले से कौन है ना से तांका रूप देखी कौन है मूर्छित हो पड़ी अचैतन्य अवस्था को पलैची तापर तार बहुत कष्ट तार चेता आसी चेता आसवा सांगे से कौन कर सब कौन मृत्यु संजीवनी करण सब खबर नहीं कि आसी है कंकाल मुखा कामानंद पाखरे जाई पहुँची सब कथा को कही विशेषकर कन्या अविद्या मृत्यु संजीवनी संपर्क में शुणी कथा ताको कहला है सब कथा कही
କାହାକୁ କାମାନନ୍ଦକୁ। ଏକଦା କନ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ତାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳିନୀ ପରି ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ସେ କନ୍ୟା କ'ଣ କରିଛି, ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟିକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି ସେ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ପୁରା ପାଗଳିନୀ ପରି ହେଇଯାଇଛି। ତାର ସଖୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିତା ଚିତ୍ରବତୀ। ହେଲା, ତାର ସଖୀ ହେଉଛି କିଏ, ଚିତ୍ରବତୀ। ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁହିତା ପୁତ୍ରୀ। ହେଲା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତି ତାର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ହେଲା, ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ବିବାହ କରିବି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଚିତ୍ରବତୀ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସବୁ ଯୁବକଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଣି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ବାଛି ନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିବା ଯୁବକ। ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ନମ୍ରା ହୋଇ ଆପଣାର ପ୍ରତିଭାରେ ଏହି କୁମାର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ସେସବୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିଙ୍କ ଫଟୋଟି ଦେଖିଛି, ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଲଜ୍ଜା ନମ୍ରା ହେଇଛି। ହେଲା, ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁକୁ ତଳୁ କରିଛି, ଲଜ୍ଜା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଲଜ୍ଜା କରିକି କୁମାର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତ କଲା। କ'ଣ ତ କହିନି, ଆଉ ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ଏମିତି ଭାବ ଦେଖେଇଛି। ହେଲା, କି ଭାବ, ପ୍ରୀତି ଭାବ ଦେଖେଇଛି। ହେଲା, ଲଜ୍ଜାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ଭାବ ଦେଖେଇଲା, ସେଇଥିରୁ ଜାଣି ହେଲା କି ଏଇ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ବା ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି। କଙ୍କାଳ ମୁଖାଠାରୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି କାମାନନ୍ଦ ବିରହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଏବଂ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଲାଭ କରିବାକୁ ସେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା 12,800 ଭୂତସେନାକୁ ଅନ୍ୟ ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେନାପତି ଅନିଳ ଖଚର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରେରଣା କଲା। ହେଲା, କ'ଣ କରିଛି, ତ ଏଇ କଥାକୁ ଆସିକି କିଏ କହିଛି, ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ମୁଖା ଆସିକିରି କହିଛି କାହାକୁ, କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀକୁ। କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ବିରହ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ନା, ସେ କନ୍ୟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ପାଇବ ବୋଲିକି ସେ ପାଗଳ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା 12,800 ଭୂତସେନା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୂତସେନା ଥିଲା 12,800 ଭୂତସେନାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେନାପତି ଅନିଳ ଖଚରକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନିଳ ଖଚରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଲା ପ୍ରେରଣା କରିଛି ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲା, କାମାନନ୍ଦର ଆଜ୍ଞାରେ ଅନିଳ ଖଚର ଭୂତଗଣ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରେତ ପିଚାସ ଦାକ୍ଷାଣୀ ଗଣଙ୍କ ସହ ପୃଥ୍ୱୀତିଳକ କଟକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଘୋର ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହେଲା, କ'ଣ କରିଛି, କାମାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନିଳ ଖଚର ଆଉ ଭୂତଗଣ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା, ତାଙ୍କ ପୁଣି କାହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ପିଶାଚ ଦାକ୍ଷିଣୀ ଗଣକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଟକରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇକି ତାକୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପୃଥ୍ୱୀତିଳକ କଟକରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଘୋର ଅନର୍ଥ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନଗର ଜାଳିଦେବା ସହିତ ହେଲା ନାରୀମାନଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ ଆଦି ନାନା ଅପକର୍ମରେ ଏମାନେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭୂତଗଣ, ପିଚାସ ଗଣ ଆଉ ଅନିଳ ଖଚର ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ନଗର ତାଙ୍କ ନଗର ମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେ କରିବାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଥିଲା, ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲା, ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଏ ବିପଦରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କାମାନନ୍ଦ ଭୂତ ପିଶାଚ ସେନାମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ହେଲା,
राजा तो थिले कौन विष्णु भक्त थिले है राजा को कौन राजा ये सब कथा देखिकी राजा कौन विपद अनुभव करिकी है से कौन करछंती ना राज्य को रक्षा करने राज्य को प्रजा मान को रक्षा करने से कौन कर भगवान को स्मरण कर भगवान विष्णु को स्मरण कर भगवान विष्णु को स्मरण करने संगे संगे कौन है ना सुदर्शन चक्र आसी एवं कौन है ना कामानंदर भूत पिशाच सेना मानक विपर्यस्त परास्त कर आघात देजे कहे मृताहत होई अवशिष्ट सेना अर्ध दग्ध अवस्था विकल कामानंद निकट को जीवन नहीं पलई गले है कौन है ना मृताहत होइकी मृताहत माने मृत पर आहत होइकी माने सुदर्शन चक्र प्रभाव माने बहुत आघात सही आघात होती आउ से कौन कर ना अवशिष्ट सेना आउ जो सेना मन जी न मरी बची जाती से आहत होती से कौन कर अवशिष्ट सेना माने अर्धदग्ध अवस्था विकल कामानंद निकट को जीवन बचेगी कामानंद निकट को धाई पलई कहला भूत चूड़ामणि अनिल खचर मध्य आहत हेले से जो भूत चूड़ामणि जो भूत मानकर कौन थे से सेनापति थे सीए कौन है आहत होती एवं अधे पोड़ा दाढ़ी रे तार मुख अत्यंत विकृत दिखला जो पोड़ी जाता है पोड़ा अधा पोड़ी जा दाढ़ी से भारी विकृत देखा कन्या हरण रे असफल होई कामानंद शेष को तार अंतिम आयुध महाशक्तिमयी भैरवी चंडी अंतिम शेष अस्त्र को से प्रयोग कर किए ना भैरवी चंडी को प्रेरणा कले है मात्र विष्णु चक्र प्रभाव से मध्य अर्धदग्ध हो फेरी आसते निरुपाय कामानंद अनिल खचर को परवर्ती कर्मपंथा संपर्क में पचारे बहुत प्रयास कले से सब विफल है से कौन कर शेष अस्त्र भैरवी चंडी को प्रेरणा कर सीए अर्धदग्ध अवस्था फेरी जेहेतु तापर कौन कर से सेनापति भूत मान सेनापति अनिल खचर पाखु से परामर्श नहीं कि कौन कर कौन कले से अनिल खचर कामानंद को धैर्यर सहित अपेक्षा करने को उपदेश देले एवं जेते बेले रुद्रसुधा निधिर से ही कन्या को विवाह करी तार नबर को जीव सेठारे सुदर्शन चक्र प्रभाव नथिबा हेतु कन्या को अति सहजरे हरण करी हेबो बोली प्रस्ताव देले से कौन कहले बोली ना जेते बेले से जो कन्याटीर विवाह हेबो रुद्रसुधा निधि सहित से कौन से राज्य को जी से ही समय सुदर्शन चक्र आठ काम करना जहाद्वारा कि आमर कौन हरण करने सहज हो सहज हो बोली से प्रस्तावटी देते यापर भूत चूड़ामणि अनिल खचर परामर्श कामानंद रुद्रसुधा निधि सह प्रीति संपर्क स्थापन करने वसुधा मंडन कटक उद्देश्य आपणर भूतगण सह यात्रा कला है पुणी कही तापर कौन है भूत चूड़ामणि जो अनिल खचर थिला देखो परामर्श कामानंद कौन कर रुद्रसुधा निधि सह प्रीति संपर्क स्थापन करने रुद्रसुधा निधि सहित से भल संपर्क स्थापन करने से कौन कर वसुधा मंडन कटक को जाइए जोटा कि रुद्रसुधा निधि जन्मग्रहण जोटी करते नगर प्रवेश पूर्वर प्रवाहित हेउथिबा अमृत तरंगिणी नदीर कूଳରେ ଥିବା शाकंबरी मंडपरे से विश्राम कले है
ହେଉଛି ନଗର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନଦୀ। ନଗରର ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନଦୀ। ସେଇ କୂଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶାକମ୍ଭରୀ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଶାକମ୍ଭରୀ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛି ନଦୀ ପାରି ହେଲେ ବସୁଧା ମଣ୍ଡନ କଟକ। ସେଇ ନଦୀଟିକୁ ପାର ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଅଛି ବସୁଧା ମଣ୍ଡନ କଟକ ଅଛି। ସେଠି କେଉଁ ନଦୀ ଥିଲା ନା ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନଦୀ ହେଲା। ଅଛି ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ବିଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାମାନନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା। ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆପଣାର ବିଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ସବୁ ଆତଜାତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନିଜ ବିଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାମାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣାଜିନୀକୁ ନୌକା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେଲା। ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣାଜିନକୁ ସେ ନୌକା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଶୂନ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ହେଲା। ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯେମିତି ଯାଦୁ ଦେଖାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯାଦୁ ଦେଖେଇଲା ଭଳି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସାକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦ କହିଲା ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦ କହିଲା। ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଣ୍ଡପରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୁମାର ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ସବୁ କରିକି କ'ଣ ଭାବିଥିଲା ନା ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଫଳରେ କାମାନନ୍ଦ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନୋହାରିଣୀ ଦ୍ରାକ୍ଷିଣୀକୁ କୁମାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମନୋହାରିଣୀ ଦ୍ରାକ୍ଷିଣୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦ୍ରାକ୍ଷିଣୀ ଅନ୍ତଃପୁରର ନାୟିକାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୁମାରକୁ କାମାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷିଣୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଭିତରକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନାୟିକାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରବେଶ କରି କୁମାରକୁ କାମାନନ୍ଦ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି, ବାର୍ତ୍ତା କହିଛି ତାକୁ। ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବେକ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖା କିଏ ଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବେକ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୁଣଶୀଳକୁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୁଣଶୀଳ, ଯିଏକି ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧିଙ୍କର ସଖା ହେଲା। ସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ମାଗନ୍ତେ ଗୁଣଶୀଳ ବସୁଦେବ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି କାପାଳିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ। ସେଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସଖା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୁଣଶୀଳାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ମାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସିଏ ଜଣେ ଥିଲେ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବସୁଦେବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ କତିକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ମାତ୍ର ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ସିଦ୍ଧ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କ ମାୟା ଜାଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ କହି କାମାନନ୍ଦ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କଲେ ହେଲା। ପୁଣି କହିଛି କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ତ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ସିଦ୍ଧ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କର ମାୟା ଜାଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏହା ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ତାପରେ କହିଛି ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାତ୍ରିରେ କୁମାର ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ସଖା ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ସହ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀ ନେଇ ରଥରୂଢ଼ ହୋଇ କାମାନନ୍ଦ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାତ୍ରିରେ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଡ଼ିଥିବା ରାତ୍ରିଟିଏ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ସଖା ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ସହ ତା ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେନାବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବିନାୟକ ମଣ୍ଡପରେ କୁମାର ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସହ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ସେଇ ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ବିନାୟକ ମଣ୍ଡପ, ସେଇଠାକୁ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେନାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଆଗମନ ସମ୍ବାଦ ପାଇ କାମାନନ୍ଦ କୁମାରକୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାୟା ବଳରେ ଆପଣାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିକୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଗମନ କଥା ଶୁଣିକି କାମାନନ୍ଦ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାୟା କରିଛି, ମାୟାରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ମାୟାରେ ଦେଖେଇଛି ହେଲା। ପୁଣି କହିଛି ନା କୁମାରର ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳକୁ ନିମ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମାୟା ବଳରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗନ୍ଧର୍ବନଗର ପ୍ରାୟ 80 ଗଜ ପଦାନ୍ତି ବଳ କାମାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା। କାମାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛି ନା କୁମାରର ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳକୁ ସେ ନ୍ୟୁନ କରିବା ପାଇଁ, କୁମାରର ଯେଉଁ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ମାୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଗନ୍ଧର୍ବନଗର ହେଲା, ଗନ୍ଧର୍ବନଗର ପ୍ରାୟ 80 ଗଜି ପଦନ୍ତି ବଳ ହେଲା, 80 ଗଜ, 80 କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ମାନଙ୍କର ବଳ ସହିତ ସମାନ ହେଲା, କାମାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ପୁରା ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ବଳ ପରି ସେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଏ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଦେଖି କୁମାର ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। କୁମାର ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଦୁଇ ସଖା କାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅବସରରେ କାମାନନ୍ଦ କାଳନ୍ଦୀ ତନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରର ବୁଦ୍ଧି ବନ୍ଧନ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସଖାକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କାମାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କାଳିନ୍ଦୀ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ହେଲା, କାଳିନ୍ଦୀ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମାୟା ବି ଥିଲେ ନା, ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛି ନା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କାମାନନ୍ଦ ସମେତ ସକଳ ଭୂତ ବେତାଳ ଦକ୍ଷିଣୀଗଣ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭୂତ ବେତାଳ ଦକ୍ଷିଣୀ ସବୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା ଅନିଳ ଖଚର ଗୁପ୍ତରେ କାମାନନ୍ଦକୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅବିଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ କୁମାରର କଟକକୁ କନ୍ୟା ଆସିଲେ ଚକ୍ର ଭୟ ନଥିବାରୁ ଏଠାରୁ କନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରିହେବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନିଳ ଖଚର ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ, କାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ, କି ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଙ୍କୁ କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିବାହ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ର ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସହଜ ହେଇଯିବ ଆମେ କନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାମାନନ୍ଦ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ସହ ସଭ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆପଣାର ସିଦ୍ଧି ତଥା
ବୈଭବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣାକୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଯୋଗୀ କହି ଦୁଇ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଏକ ନବର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହେଲା, ଇଏ କାମାନନ୍ଦ ଏପଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରି ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧିକୁ ତାଙ୍କ ବଶକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧିଙ୍କୁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ? ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯୋଗୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଇଏ ଯୋଗୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ନବର ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନବର ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେ ନବରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ନବର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି କି ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତୁଳନା କରି ଆପଣା ସମ୍ପଦକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ନବରକୁ ଦେଖିକି ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ, ରାଜମହଲକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତୁଚ୍ଛ ବୋଲିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାୟାର ନବର ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ? କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ। ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆପଣାର ସମ୍ପଦ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଲେ। ଦୁଇ ସଖାଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସଖାକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଜନ ଖାଇବା ବଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ ତାକୁ ଏହିଠାରେ ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ତମେ ଏଇଠାରେ ତମ ସଖାମାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ନା ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ପରେ ପିତା ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକର ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ କୁମାରକୁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ବ୍ୟଗ୍ର ମନରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମାନନ୍ଦକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଭାତରେ ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ହେଲା, ସେ ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ସେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ନଗରରେ କାମାନନ୍ଦକୁ ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ନଗର ସେତେବେଳେ ଆଉ ନଥିଲା। ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ? କାମାନନ୍ଦକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ନବର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ, ସେ ନବର ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ନବର ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠି ନଥିଲା। ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ନବର ସେଠି ନଥିଲା। କାମାନନ୍ଦ ସ୍ଖଳିତରେ ହୋଇ ପାଉଁଶ ଗଦା ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ତା ମନର ଭକ୍ତି ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା କ୍ରମେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। କାମାନନ୍ଦ ତ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲେ କି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ବୋଲିକିରି। ସେ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ନବର ମାୟାର ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ନବର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ନବର ତ ମାୟା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କାମାନନ୍ଦକୁ ସେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଉଁଶ ଗଦା ଉପରେ ଶୋଇବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧିଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସିଏ ଭାବ ଆଉ ରହିଲାନି। ସେ ଭାବ କ'ଣ ହେଲା? ଦୂରେଇ ଗଲା। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମାତ୍ର ଭୂତ ଚୂଡ଼ାମଣି କାମାନନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତେ କୁମାରକୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭୂତି ଘଷି ମୋହନୁ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କୁମାରକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। ହେଲା, ଭୂତ ଚୂଡ଼ାମଣି କାମାନନ୍ଦର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି? କୁମାରକୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛି? ସେ ଯେଉଁ ବିଭୂତି, ସେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଶୋଇଥିଲା ସେ ବିଭୂତିକୁ ଆଣିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଘଷିକିରି, ହେଲା, ଘଷିକିରି ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ନା ମୋହନ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟେ ମୋହନ ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ କୁମାରକୁ ସେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ରୁଦ୍ର ସୁଦାନିଧି କାମାନନ୍ଦର ବଶୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତାକୁ ନବରରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ଅନୁରୋଧ କଲା ଏବଂ କାମାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହୋଇ ତାକୁ ଆଗରେ ଚାଲିବାକୁ କହି ଆପଣାର ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗରେ ପଛେ ପଛେ ନବରକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ହେଲା,
से कौन कला पुणी बसीभूत करदेला जेहेतु तापर कौन है ना रुद्रसेन पुणी कहते कि तुम नबर को चल बोलिकी आउ कौन करा ना किसी दिन रहा कहते कामानंद कथा राजी होती कहते हौ तुम चल आगे आगे पछे पछे जाऊँ कौन इंद्रजालिक जो विद्या तांकर माया देखई देखिका जाउछन्ती माया न देखले इंद्रजाल न कले असल रूप चेहराटा आसीଯିव से बेताल मानू अदृश्य होई शून्य रे एक आसन तोली धरने को निर्देश दे कामानंद से ही आसन उपर बसी शून्य रे यात्रा कला भली दिसिला है जो बेताल मान सहित थे से कौन कहते ना से आसन धरिकी चल आसन गोटा धरले है से बेताल मैंने शून्य रही सी कौन कले से आसन उपर बसिले कामानंद देखिले समस्ते देखिले कौन ना से शून्य यात्रा कर किंतु बेताल माने आसन को धरी अदृश्य भाव रही अनिल खचर कामानंदर मथा उपर एक कौन पाट छता धारण कले देखो मैंने से अनिल खचर कौन कर मैंने देखे हम माया खेल समस्त को मोहित करुँच से कौन कले गोटे छता पाट छता धरले धरिकी ठिया अनिल खचर है शून्य कौन कामानंदर ए प्रकार ऐश्वर्य देखी चमत्कृत अनंग पद्माकर कामानंद को पाछोटी आने को किछि दूर गले है कामानंद जो एमती आसुथिबार देखी कि अनंग पद्माकर आपको देखी सी मोहित हो जाती आ कौन पाछोटी आने को जाइछन्ति कोठी कि किछि दूर चलिकी जाइछन्ति है जीवा बेले मनरे भाविले एभली जोगी सिद्ध पुरुष मनुष्य मानक सह मिसिबार आवश्यकता कौन तापर मनरे प्रश्न आसी कि एभली जड़े सिद्ध पुरुष है सिद्ध पुरुष महान मनीष जड़े से कहीं सी मनुष्य मानक सहित मिसिबार तांकर कारण कौन है आवश्यकता कौन अच्छी तांकर एही द्विविध तांकर एही द्विविध मनस्थिति को कामानंद कर्ण पिशाची जक्षिणी मध्य जानीपारी काले काले सिद्ध जोगींद्र पुरुष माने मानव कल्याण पाई मानव संगे लगी इच्छा प्रकाश करती बोली राजा को कहिले देखंतु राजा जेतले ए कथा चिंता करछंती सी कौन करछंती ना कर्ण पिशाची जक्षिणी जो पिशाची मान सब सहित थे जड़े थे कर्ण पिशाची जक्षिणी जी कि राजा कथा को से शुणी पार्टी मने मने से भावुं मनर भावना को से जापर जापारिकी से कहते कामानंद को कहीदे कामानंद से कौन कहते ना मध्य जानीपारी काले काले सिद्ध जोगींद्र पुरुष माने मानव कल्याण पाई मानव संगे लगी इच्छा प्रकाश करती बोली राजा को कहिले देखंतु राजा जेतले ए कथा चिंता करछंती सी कौन करछंती ना कर्ण पिशाची जक्षिणी जो पिशाची मान सब सहित थे जड़े थे कर्ण पिशाची जक्षिणी जी कि राजा कथा को से शुणी पार्टी मने मने से भावुं मनर भावना को से जापर जापारिकी से कहते कामानंद को कहीदे कामानंद से कौन कहते ना महापुरुष माने जोगींद्र पुरुष माने मानवर कल्याण करने सांगरे मिसी था तापर कौन कहले ना अनंग पद्माकर निज मनोभाव को जोगी जानिबार देखी महाभय पाई ताको पूजा करने को लगिले है जानीदे कि राजा जानीदे कि मो मन कथा ये जानी दौरान ताने सतरे ये बोधे जड़े सतरे गोटे साधु सत जो होते ना भय कर तो सब कथा जानी दौरान आउ कि न चिंता करके कौन कर पूजा कर पुनर्बार विभूति प्रदर्शन पाई कामानंद उल्लुक विभूति को कपाल रे घसी अदृश्य होगला है से पुणी कौन कर पुणी विभूति देखा जाकि कौन कर उल्लुक विभूति गोटे उल्लुक विभूति को से कौन कर कपाल निज कपाल घसी देती जहाँद्वारा से अदृश्य होती समस्ते देखिले कौन ना कामानंद जोगी अदृश्य होगले यही अदृश्य हेबार कारण भावे राजा अनंग पद्माकर संदेह बोली अप्रकाश्य कहवाकू राजा और राजा परिवार व्याकुलित हो उठिले कहले ए अदृश्य हेबार कारण भावे राजा अनंग पद्माकर संदेह बोली है से भाई जो किए कामानंद जो अदृश्य जोगी अदृश्य होबार कारण अनंग पद्माकर है से संदेह प्रकाश कले
राजा एवं राजा परिवार व्याकुलित हो उठिले ना कहीं कामानंद जोगी कहीं से अदृश्य हो गले बोलिकी रुष्ट हेले कि से भाविकी विचलित होइछन्ति। कामानंद राजा को संपूर्ण शरणापन्न हेबार जानी विभूति को पोछि देबारु पुनर्बार स्वरूप धारण करी पलंकरे बसिला हैला। राजा जोगी पाद तले पड़ी अनेक उपहार देले। हे देखु कामानंद जानी पारला हाँ ता मन कथा शुणी पारे जानी पारे कि कौन ना राजा एवं संपूर्ण रूपे मो बसीभूत होती से विभूति को पोछि देकी से कौन कले आविर्भाव हो गले। तापर राजा देखिकी कौन कले से पलंक बसिले आ चरण रे राजा पाद सेवा पाद तले पड़ी अनेक उपहार देइचंती हैला। तापर कौन यही समय राजा अनंग पद्माकर तांकर पारिषद वर्ग रुद्रसुधानिधि एवं कामानंद सहित सभारे उपवेशन करथिबा बेले कामानंद माया देख समते सहित से बसी अनंग पद्माकर तांका परिषद वर्ग जो राजा परिषद बसी था से माने आ रुद्रसुधानिधि सेठारे बसती। कामानंद सहित सभारे उपवेशन कर सभारे समस्ते बसिथिबा समय कामानंद बसती। से समय कौन है ना बड़े गायक मधु और गायणी मालती राजसभा पहुँचले। सेठारे किए पहुँचती ना गायक मधु आउ गायणी मालती। राजा अनंग पद्माकर मधुमालती को आपणार विद्या तथा ज्ञान संपर्क में प्रश्न करने को गायन मधु विश्वर श्रेष्ठ सुंदरी अविद्य मृत्यु संजीवनी रूपगुण गान कर अभिलाष व्यक्त कला है। कौन कर राजा पचार प्रश्न पचार कि तुमर कौन विद्या अच्छी ज्ञान अच्छी सी कौन कर ना प्रश्न कर से कौन कर गायन मधु विश्वर श्रेष्ठ सुंदर से कहते कि विश्वर श्रेष्ठ सुंदर जी किए ना अविद्या मृत्यु संजीवनी करनी तार ऊपर मु गान करी है अभिलाष पोषण कर। राजांक ठारू नीरव स्वीकृति पाइबा संगे संगे गायन मधु विद्यास्वर रे नायिका अविद्या मृत्यु संजीवनी रूपगुण वर्णना करने को लगिला। से जो गायिका किए आसला गायिका मधु है से कौन करना अविद्या मृत्यु संजीवनी रूप कौन नीरव नीरव स्वीकृति राजा किसी कहले नीरव रे स्वीकृति देइछन्ती आ से गाइछन्ती कहार कहा कौन गाइछन्ती ना रूप गाइछन्ती रूप सुंदर रूप गुण गान करिछन्ती कहार ना मृत्यु संजीवनी करणीर हैला। नख शिख वर्णना प्रक्रिया रे गायन मधु नायिकार रूप वर्णना कर सारिला। केवल मात्र मुखमंडल थिबा आखि ओठ वचन और दंतर वर्णना हेउथिबा बेले असमाप्त भाव में ग्रंथर परिसमाप्ति घटी है। से कौन कर केवल से रूप वर्णना कर नख शिख पाखर नख शिख वर्णना कर मात्र मुह वर्णना कर कौन मुखमंडल मुखमंडल वर्णना कर आखि वर्णना कर ओठ वचन ये सब वर्णना कलापर मैंने सरी ना वर्णना सरी ना ग्रंथर परिसमाप्ति परी घटी है। असमाप्तिर परिसमाप्ति घटी। तापर कौन है ना संभवतः रुद्रसुधानिधि संपूर्ण भावे कौन है रचित होता है। संभवतः रुद्रसुधानिधि संपूर्ण भाव में रचित होता मात्र जो दुटी प्रतिरु यही संकलन तथा संपादन कार्य होइछि संभवतः ताहा असंपूर्ण थिला। नतुबा नारायणानंद इच्छाकृत अथवा अनिच्छाकृत भाव ग्रंथ को ही असंपूर्ण रखिथिले। ए संपर्क रे कौनसी स्थिर सिद्धांत प्रदान करवा एकांत कष्टकर है। यहीठार आमर सरी जाइए रुद्रसुधानिधि कथावस्तु से कौन कर से जो गायिका मधु से कौन कर गान कर रूप गुण को गाई मृत्यु संजीवनी करणीर है। केवल ओठ वचन दंत मुखमंडल एतिकी वर्णना कर कौन असमाप्त भाव में ग्रंथटीर परिसमाप्ति ग्रंथटी असमाप्त रही ही तार परिसमाप्ति घटी जाइए। जदि आपण को एथरो किछि लाभ मिलिथिबो बा बुझी होतबो ताहले गोटे लाइक करिवे। धन्यवाद।